Sorry. Good morning. Okay. So I think in the last session what we had discussed? Metal carbonyls, right? Okay. So metal carbonyls, I think in that case, that which is comes under that here. So organometallic compound. Okay. So pi and sigma bonded, so organometallic compound. So in this particular case, so we just come across with that here metal carbonyls. Basically here metal carbonyls are the compounds which containing here both metal and as well as that here CO group. Okay, and the bond which is present between that here metal and as well as that here CO group, which would exhibit here both the character. So both sigma and as well as that here pi character. So such kind of a group of compound what we called here metal carbonyls, guys. Okay, and we just have seen that here some sort of an example for that here metal carbonyls. Okay, like nickel tetracarbonyl, pentacarbonyl iron. Okay, so octacarbonyl dicobaltate. Okay, so decacarbonyl dimanganese. So like this, so some sort of examples that we have been given already. Okay, so but the thing is that as I told you before that, so the bond that has to be present between that here metal and as well as that here carbonyl group, so it would exhibit here both the character, which means pi and as well as that here sigma character. So but right now we are actually going to that discussing how those kind of things has been exist among those particular carbonyls, guys. Okay, which are really most important. Okay, so at the same time very easy, don't worry about it. Let us talk about that one. Okay, so since we have studying here metal carbonyl, guys, metal carbonyls. So guys, if you can take up here, okay, so metal and as well as that here CO group, so this particular bond which would exhibit here both pi and as well as that here sigma character, right? Okay, so but ಈಗ pi character ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and sigma character ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು which is most important. Okay, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. Suppose guys, if you can take up here, okay, so this particular thing right now, if I take here metal and as well as that here, so CO group, well, okay, so this is the thing, guys. Suppose if you just take up here, okay, these are the orbitals that has to be present in that here metal and as well as that here carbonyl carbon. Okay, so but the thing is that if you are actually talking about that here and so I mean that sigma and as well as that here pi organometallic compound ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬonyls ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬonyಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Suppose very first thing is that here sigma bond. Okay, so in this case of metal carbonyl, how does sigma bond is being exist? Henge formation agate. You just take up here. So we would have here I mean that so filled orbitals of that here carbon atom of that here carbonyl group, and that is one of the empty orbitals of that here d orbitals of the metal atom. And here another side we would have that here so completely filled orbitals of that here metal and empty orbitals of that here carbon atom of the carbonyl group, and we would say that here pi star and the antibody molecular orbital, which is empty orbital which is present in that here carbon atom of the carbonyl group, and whereas that here empty orbital of which has been present in that here metal and as well as that here so fully filled orbitals, I mean that completely filled orbitals of that here so metal atom has to be there. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಈಗ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ವೆಕೆಂಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ so takes place here. Okay, so here you just focus, so the overlap that has to be so takes place in between that here so filled orbitals of the carbon atom of the carbonyl group and empty orbitals of the metal atom. Okay, so these kind of overlapping which leads that here sigma bond case, sigma bond. And at the same time you just take up there over, you just focus on that. Okay, we would have that here another particular orbital which is filled orbitals of the metal atom, okay, or metal ion. Okay, so and in between that here so metal I mean that filled orbitals of the metal and empty orbital of the carbon atom of the carbonyl group, yani that ligand if you can say that here. Okay, so ಈಗ ಒಂದು filled orbitals and empty orbitals of the ligand ನಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ again overlap ಆಗುತ್ತೆ, and which leads that here pi bond. ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ pi bond has been exist, guys. Just think of that here sigma bond that has to be so formed by overlap, I mean that so overlap between
So between, okay, so filled orbital of the ligand and empty orbital of the metal ion, which leads that, you know what here, sigma bond, guys, which leads that here formation of sigma bond. And other case you just focus that here, how does, you know, pi bond has been exist. So pi bond, you know what here, that has to be formed by here overlapping between that here, okay, so empty orbitals of the ligand and filled orbitals of the metal atom, that's it. Okay, so here pi bond has been exist, guys, okay, overlap between that here, between empty orbital of ligand and filled orbital of metal ion, so which leads that here formation of here, so pi bond. So I would say that here, so metal to ligand, which is sigma bond, and whereas you know that, so metal to ligand, that is pi bond. Arrow mark na nodta hogi. So here, okay, so ligand to metal, that would, you know, that leads that here formation of sigma, and whereas that here metal to ligand, that is, you know what here, pi bond, guys. So these are the things that has to be going on in the case of that here metal carbonyl. That's why I would say that here the bond that has to be present between that here metal and as well as that here carbonyl group, okay, which has that here both the character and that sigma and as well as that here pi character. And guys, you just think of that here, so these kind of thing, I mean that any pi bond formation ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, so these kind of overlapping, what we can call, you know what, synergic overlapping. So these kind of overlapping we can call to be as on here synergic overlapping, and these kind of bonding, what we can call here, so back bonding or synergic bonding. Okay, so ನಿಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಯರ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್, CO ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಹೌದಾ, ಯಾಕೆ ನಾವು CO ಆಗಿರ್ಬೋದು, NO ಆಗಿರ್ಬೋದು, CN ಮೈನಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್, ಗೈಸ್. Okay, just think of that. Okay, so these particular bonding we can call to be as on here synergic bonding, guys. So synergic bonding or back bonding, or we would say that here back bonding. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ರೀಸನಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಪೈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, okay, so this back bonding or synergic bonding not only happen in the case of only CO group, guys. So there are many ligands are there, okay, so those ligands, in the presence of those ligands also that synergic bonding or back bonding has been exist. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಿದಾವೆ, ವೇರ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. Okay, so there are some ligands are there over, guys, so including CO here, okay, we would have here NO, okay, so CN minus and trialkyl, so phosphine and trialkyl arsine. So every, I mean these particular compound, these particular ligands which acts as, you know what here, so pi acceptor ligand, which acts as here pi acceptor, since they are actually getting that here, so actually they are involving in the here formation of pi bond, so which has been associated with that here metal, guys. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ಪೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಗೈಸ್, ಪೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಪೈ ಆಸಿಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವಿ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಪೈ ಆಸಿಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ, ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್, ಐ ಮೀನ್ ವೈ ಡಸ್ ದೀಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ದ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯನ್ ಹಿಯರ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗಿದ್ದಾವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ ಥರ ಪೈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
So this is the main reason why do we consider these particular ligand as strong ligand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪೈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಗಳು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೊ ಟೇಕಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಪೈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಅಷ್ಟು ದೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So as delta knot value increases, that particular ligand what being considered strong field ligand. This is the main reason. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ರೀಸನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಡು ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರೀ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೈ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಪೈ ಆಸಿಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ರೀ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಜನರಲ್ ಏನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರು ಮೆಟಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಇದು ಜನರಲ್ ಟಾಕ್. ಈಗ ಮೆಟಲು ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್, NO ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ NO ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಹಿಯರ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೈಸ್, ಟು ಡೊನೇಟ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನಾಟ್ ಪೇರ್, ಓನ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ NO ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೊನೇಟ್ ಹಿಯರ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. That's why if you can take up here, so I'll give one particular compound guys. Okay, CrCO6. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ CrCO6 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ CO ಗ್ರೂಪ್ನ ಇದರಿಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು NO ಗ್ರೂಪ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 4. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಹೌ ಮೆನಿ CO ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್? 6. ಅಂದರೆ ಒಂದು CO ಗ್ರೂಪ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓವರಾಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಒಂದು NO 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗ 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು NO ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 4. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ 6 CO group, we need of okay 4 NO groups guys, 4 NO group. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಬೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಬೈ ದ ವೇ, ಸಿನರ್ಜಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ಗಳದ್ದು. ಈಗ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನೆಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್. Okay, so as back bonding increases, the very first thing is that here the strength of metal carbon bond increases. Okay, the strength of metal carbon bond increases as back bond increases here. So metal carbon bond increases and carbon oxygen bond decreases. Okay, so strength of metal carbon bond increases and strength of carbon oxygen bond decreases. Okay, so strength of carbon oxygen bond decreases. This is the one thing. And second, okay, the bond order of MC bond metal carbon bond increases, and so bond order of carbon oxygen bond decreases. So third thing, the bond length
the MC bond length, the metal and carbon bond length decreases, and so CO bond length increases. Okay, so next here guys, just take up the strength of the metal and carbon MC bond, which is directly proportional to your electron density on the central metal atom or ion. Okay, so the strength of the metal carbon bond, this is most important guys. So ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಅಯಾನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. And whereas that, okay, so strength of the CO bond, which is inversely proportional to your electron density on the central metal atom or ion. Okay, so let us give here sort of an example regarding those particular statement guys. Okay, suppose if I would take here, so two complexes, so based on their electron density, you just focus on that here, or you just analyze that. So in which particular complex where we would see that here, so most strength in that MC bond or CO bond. So we'll take up here. So I would have, so this one complex, and so guys, which among the following particular complexes which has that here, so more metal carbon bond, I mean that, so we could say that see that here more strength in that here metal and carbon bond guys. So ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ವೆಶನ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನಿಡಿಯಮ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ MC ಬಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ MC ಬಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆನಾ, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಅ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ CO ಬಾಂಡ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ ದಟ್ CO ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ MC ಬಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ CO ಬಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಧ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ, ಇದು ಒಂದಾಯಿತು. ಈಗ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತಿಗೆ ಬಾ, ಐ ಮೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಾ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ A- ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ A- ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ A-2 ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ವುಡ್ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ಥರ ಈಗ A ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? A ಪಾಸಿಟಿವ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ MC ಬಾಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಮ್ಮ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ಸ್, ಯಾನಿ ವೇರ್ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೈಸ್, ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. Except for this one. ಜಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇವ್ನು ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ. ಸೊ ಬೈ ದ ವೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಮಗೇನಿದೆ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೂ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ in the case of that octahedral compound we could see that here two types of bonding, right? ಎರಡು ಥರದ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಈಕ್ವಡೋರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರು ಇದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಈಕ್ವಡೋರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ 6 ml ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಆಲ್ ದ 6 ml ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡುವ, ಏನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೊ ಈಗ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೋಡಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ 90 ಡಿಗ್ರಿನೇ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ 6 ml ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. 6 ಅಂದರೆ 4 ಇಕ್ವಡೋರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ non-linear molecular system, guys. Okay, so that geometrical distortion of non-linear molecular system. Okay, ಅರೆ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್? ಬೈ ದ ವೇ ಒಂದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್. ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್, ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗಾಗಿರ್ಬೋದು? ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಬೈ ದ ವೇ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ 2
two kinds of complexes. One can be octahedral and as well as that tetrahedral, which is very rare in that here tetrahedral, but ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು ನಮಗೆ octahedral ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆನಾ, just focus here guys. Okay, so again we have here, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು octahedral complex and I would write here right now all the equatorial bond ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ಲಿ ವೇರ್ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ 6 ml ಬಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವುಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಮವಾಟ್ ಶಾರ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಮವಾಟ್ ಲಾಂಗರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 6 ಸೊ 2 axial and 4 equatorial bond length is being same. But we have 2 different cases where in one particular complex we would see that here, so shorter bond length, I mean that axial, okay, and here longer axial bond length as compared to their normal. Okay, so these kind of distortion what we called here geometrical distortion. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಂಗರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಟ್ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ JTD, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ JTD, ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಕು? ಈಗ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದು ಒಬೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ದ ವೇ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಇದೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಂಗರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ದ ವೇ? ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲಿ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಅಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲಿ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ orbitals. So because of this particular fact here, so these kind of things has been going on that. ಏನಿದು ಅಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲಿ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಅಪ್, ಸೊ D7 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ವೇಸ್ಟ್, ನೀವು ಕೇಳೋದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು D7 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು EG ಸೆಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ T2G ಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡೋ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡೋ ನೀನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ನಾನು ಐ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಅಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆಗಿ ಫಿಲಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಗೇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಅದು ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೈಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೋ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಡಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್. ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ದೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಅದು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇ ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇ ಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿಡಲ್ ಆಟಮ್, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇನ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೆ ಡಿ ಡಿನ ಸೊ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಪ್ಪ ಜೆ ಟಿ ಡಿ. ಸೊ ಜೆ ಟಿ ಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, so that we would say that here a John Taylor distortion, and you know that John Taylor effect does not exist in that case of normal octahedral, but that has to be exist in that here. So abnormal octahedral guys, abnormal octahedral complexes, abnormal antane. So those particular complex does I mean underwent on that here distortion. Okay, so well, so conditions ಏನೇನು ಇರಬೇಕು? Conditions for a complex to obey here JTD, John Taylor distortion. The very first thing is that okay, the complex is must be octahedral or tetrahedral, octahedral or tetrahedral. So second thing, complex should show splitting, complex should show splitting guys. Okay, so splitting in the sense okay like this. Okay, so ಇದರ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ should not has half-filled orbital. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಅದೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು ಜೆ ಟಿ ಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೇರ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಕಾಂಬಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್, completely filled orbital and half filled and completely filled orbital, half filled and completely filled orbital. Okay, so see, look over here. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಜೆ ಟಿ ಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಜೆ ಟಿ ಡಿ ಒಬೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ octahedral or tetrahedral. Second, that complex should show here splitting. And third one, complex should not has so half filled orbital or completely filled orbital or half filled and completely filled orbitals. Andre just take up here, suppose I would have, so right now so ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ T2G and where EG. Okay, so I would have right now D3 system. Okay, so D3 system ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ T2G ಹೋಗುತ್ತೆ 1 2 3, so which is completely half filled. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲಿ ಜೆ ಟಿ ಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಜೆ ಟಿ ಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಜೆ ಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಡಸ್ ಶೋ ಜೆ ಟಿ ಡಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ D3 ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈಗ D5 ಓಕೆ, ಪೂರ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜೆ ಟಿ ಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಸೊ D8 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್
ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್, ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ನಮಗೆ ಒಬೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಜೆ ಟಿ ಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಜೆ ಟಿ ಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ D10, okay. So in this case also that JTD has not been exist, because in all these particular cases there will be symmetrical distribution of electron has been takes place. Okay, so that's why here in this particular case John Taylor effect does not exist. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿರೋದು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗ್ರೇಷನಲ್ಲೂ. ಓಕೆ, ಸೊ irrespective of these particular, I mean that except this particular so configuration, if you can have any particular configuration means, so in that case JTD has been exist. D1, D2, D4, D5. ಓಕೆ, ಸೊ D5 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲ, ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಒನ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ JTD ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದೇ JTD ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, we just learned that here. So which particular configuration does show JTD and does not show JTD. Okay, let us take over that. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಡ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಾಡ್ರಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ರೈಟ್, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐದರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟರ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾಂಗರ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ವುಡ್ ಅಟೈನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲೂಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ? ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, which is clear. So next to that guys, so let us take up here. So how does that actually JTD that has to be working out on that here? So given configurations, okay. Okay, so in strong field ligand, guys, so in strong field ligand that JTD, John Taylor distortion ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ D1 configuration. Okay, so which is T2G and EG1. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೇರಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ T2G ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿರಲಿ. ಸೊ D2, okay, so 1, 2, okay, so XD4, okay, so T2G and EG 1, 2, 3, 4, D5, D6, okay, so 1, 2, okay. So next D7, D7,
okay, and D8, okay, D9, okay, and D10. So ಇವಾಗ choose those orbital where JTD has not been exist. So D3, D6, D8, D10, right? So in this particular configuration, John Taylor distortion has not been exist, guys. Okay, so D3, so and which one that? D6, D8, D10. Okay, JTD does not exist. Okay, and rest of the configuration that D1, D2, okay, so D4, D5, D7, D9, okay, in every particular configuration, so except these one, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲೂ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಬರೆಯುವ. ಓಕೆ, ಸೊ D1, D2, D4, D4 and D5. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. D5 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, D5 ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, D5 in weak field ligand does not exist. Okay, so D5 and here D7, D9. Okay, so JTD exist. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರೆದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. D5, 8, 10. Okay, so in weak field ligand, that JTD. Okay, so actual ಆಗಿ ನಮಗೆ D5 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so D3, right? So D3, D5, D8 and D10. D8, D10. So JTD does not exist. Okay, so and D1, D2, D4, D6, so D7, D9. Okay, JTD exist. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? 4, 7 and 9. 4, 7 and ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 9. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1, 2 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 1, 2 ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ JTD ನಿನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲೇ, D4, D7 and D9ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ D4 and D7 and D9 configuration. Okay, JTD takes place more significantly. So ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ just think of that here. Okay, so where we would take up here D4 configuration. So D4 configuration ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ with respect to here weak field ligand basically.
ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಇ ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ D7 ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ವೆದರ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, ಇ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. D9 ಕೂಡ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ asymmetrically occupied EG orbital, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, asymmetrically occupied EG orbital has to be there. So because of this particular fact, okay, since where that EG orbital that has to be directed towards the here metal atom, okay, so there would we would see that here also more repulsion, hence because of that particular fact it would gain that here more energy. It would gain that here more energy. So because of that particular fact here, JTD has been, so takes place more significantly in these three configurations majorly. So D4, D7, D9. So ಅಲ್ಲಿ asymmetrically EG orbital ಅಲ್ಲಿ electrons will distribute ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so that EG orbital would gain more energy. So energy ಜಾಸ್ತಿ gain ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? Because EG orbital are directly to you know that. So I mean that, so oriented towards the ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೀ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಐ ಮೀನ್ JTD ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಆರ್ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. So D4, D7 and D9. So in this particular configuration we would see that here a John Taylor distortion more significantly because of that here asymmetrically occupied EG orbital has to be there, guys. Okay, so EG ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ electrons ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ, so it would attain that more energy, guys, because that EG orbitals are directed towards that here central metal atom. ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು D1, D2, ಯಾಕಂದರೆ D1, D2 ಅಂದರೆ T2G ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ D1, D2 ಅಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲಿ JTD ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಟ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ D5, ಸೊ D8 and so D9 and so D4, D10 and D4. So which among the following configuration so could exhibit here John Taylor distortion? D4 configuration. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ವಿ ಹೌ ಟು ನೋ, ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, JTD ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಯರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್, ಒಂದು ಶಾರ್ಟರ್ ಆರ್ ಲಾಂಗರ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕ ಅದೇ ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ JTD. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಪ್ಪ ಇದು? So well guys, so next we will talk about that here, you know that. So trans effect that is also very simple. Okay, so ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ವೇರ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ? ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇವು? ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುವ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್. So trans effect. So guys, majorly, so this particular effect that has to be exist in that here square planar and as well as that octahedral complex. Okay, so trans effect bandu namige so octahedral and as well as that square planar complex alli agutte, but whereas JTD has to be octahedral and tetrahedral. Artha agtidiya? So the trans effect that has to be exist in that here so square planar and
So octahedral complex. Octahedral complex. Okay, then what is mean by here trans effect? Okay, so in this particular case, just think of that a ligand which makes other ligand more reactive, which is present at transposition it. So that particular thing what we called here trans effect. ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನಾಮಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್, ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಎ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅದರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರು ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, take up that the order of trans effect in that ligand guys. Okay, the intensity of the trans effect, just take up that here order. Okay, F minus H2O OH minus NH3 right. ಸೊ ಗೈಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಹಂಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಜರಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಸೊ ರಾಂಗ್, ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿ ದಟ್ F minus H2O OH minus. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಅಮೋನಿಯಾ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ Cl- and NH3 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ Cl- ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ NH3 ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ Cl- ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅದರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು NH3. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ Cl- and NH3 ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ Cl-. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಈ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ,
ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೌ ಡು ವಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. Okay, so let us do try this particular concept, guys. Okay, so chalo, let us take up that. Okay, so formation of that here cisplatin, so with the help of trans effect. And by the way, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್? ಹಾಂ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದು. ಪಿರಿಡಿನ್ ಪಿ ವೈ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಬಲ್? ಇದಾ NH3 ಮತ್ತು ಇದಾ NH3 ಪ್ರಿಡಿನ್ ಅದೇ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕಣೋ. ಹಾಂ, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಹೇ So well guys, so let's take up here formation of cisplatin. So cisplatin by using trans effect, So guys, if I take here, okay, so PTCl4 minus 2 tetrachloroplatinate, second ion, guys. So this is the complex here. With the help of this one, we are actually getting that here actual cisplatin right now. Okay, so bani hagadre noduva. So PT okay, suppose guys, if I use that here NH3, okay na. So by addition of NH3 to the here complex, okay, so this NH3 know that which replaces here Cl, so chlorine ಈಗ replace ಮಾಡುತ್ತೆ and that would occupy that here position of chlorine. Okay, and that complex become here. Okay, so which is -2 is there, no, -2, and here NH3 Cl and Cl, guys. So where we have -1 right now. So again by addition of another NH3 to the here complex, addition of NH3. Okay, so what it becomes, guys? Okay, so it becomes cis. Okay, ಈಗ ಈ particular position ಅಲ್ಲಿ NH3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, add up ಆಗುತ್ತೆ, and thereby so you will get here so cisplatin. So you are going to get here cisplatin. Okay, so well NH3 Cl and Cl, guys. Okay, so we'll get here right now that corresponding cisplatin. Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಟಿನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Formation of transplatin. Okay, so oxidation state is being here +2. Okay, suppose if I choose here Cl minus ion, guys, by addition of that here chloride ion, by addition of that here, so chloride ion to that here particular complex here, you know what we are going to get right now. Okay, so here Cl, NH3 and NH3 +1. So again here that Cl minus, by addition of Cl minus to that here complex, so that would occupy here right now this particular position, guys. Okay, so PT Cl and NH3 and NH3, guys. Okay, so right now we are going to get here, you know what, so trans.
So trans-Platin, where that Cl and Cl which is in opposite direction, ammonia are in opposite direction. So I mean that opposite side. Okay, so that you know what, trans-Platin. So trans-Platin. Okay, so this is so called, you know what here, so trans effect guys. So where one particular ligand which makes other ligand to be more reactive by so present at that here, okay, so transposition it, okay, ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆರ್ಡರ್ನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ CFTಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು, ಆ ಆರ್ಡರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅದು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಇದೆಯಲ್ಲ ನೊಬೆಲ್. ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಣೋ, ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ಮಸ್ತಾಗಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಚಲೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಗೈಸ್. So what do you know about your isomerism here? So same molecular formula but different structural formula, that we can call it as an here isomer, and that phenomenon we can call it as an here isomerism. Okay, ಹೀಗಾದರೆ isomerism ಅಂತ ಅಂದರೆ of course the thing is that has to be classified into here 2 particular types. One can be structural isomerism and stereo isomerism. So again stereoದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. One can be geometrical and optical isomerism. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೊ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Okay, so because of that particular fact we would have seen that here so many particular isomerism in the case of structural isomerism in general. So ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೋ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇದೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಂಕೇಜ್, ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್, so linkage and as well as that here ionization. ಕೇಳಿ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್, ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಯು ವುಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ಸಿ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್, ಲಿಂಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ 1 by 1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು.